माय फ्यूचर बर्ड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 10th PSCB ਦਾ ਚੈਪਟਰ 2 ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਐਸਿਡ ਬੇਸਿਸ ਐਂਡ ਸਾਲਟ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ MCQs ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ क्वेश्चन है किन्ने टाइप के एसिड्स हैं। आंसर आएगा 4। ऐसी गैस जो जलन ਦੇ ਵਿੱਚ सहायता करती है, मदद करती है, हेल्प करती है O2 यानी कि ऑक्सीजन। उस तो बाद नॉन मैटल्स जो भी ऑक्सीजन के नाल रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, जोड़े नॉन मैटैलिक ऑक्साइड्स बनते हैं, उन्होंने नेचर की होंगे या बेसिकली असीं उन्होंने की कहने। दा आंसर हैगा एसिडिक ऑक्साइड्स। एक होर नॉलेज देना चाहूँगी, एसिडिक ऑक्साइड्स भी होंगे ने, नॉन मैटल्स के न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी होंगे ने। अगे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, सो प्लीज़ इन्हू याद रखियो। उस तो बाद है पंजाबी मीडियम में नाल दिखा रही हैं, ठीक है। रस्ट जोड़ा है वो किस दा ऑक्साइड होंगे, ऑक्सीजन का ही होएगा बिल्कुल। उस तो बाद है किहड़ी चीज़ खाण दे विच खट्टी हुंदी है टेस्ट दे विच, एसिड, ते कौड़े किहड़े हुंदे ने, बेस। किहड़े मैटल्स एसिड दे नाल रिएक्ट करके, सॉरी किहड़े नहीं, जो मैटल्स एसिड दे नाल रिएक्ट करते हैं तो किहड़ी गैस प्रोड्यूस होंदी है, तो आंसर आएगा हाइड्रोजन। याद रखना है, व्हेन मैटल्स रिएक्ट विद एसिड दे रिलीज हाइड्रोजन गैस। उस तो बाद है डैश जोड़े होंगे ने, जे असीं पानी दे विच घोलीए तो घुल जाण तो असीं उन्हां नूं एल्कली कहने आ, तो इहदा आएगा आंसर बेसिस। कुछ बेसिस होंगे ने जो पानी दे विच घुल जाते हैं, जिन्हां नूं असीं एल्कली कहने आ। ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली बट ऑल एल्कली आर बेसिस। उस तो बाद है किहड़ी चीज़ का कोई टेस्ट नहीं होंदा, H2O पानी का कोई टेस्ट नहीं होंदा ना, क्योंकि एसिड का असीं देख लिया खट्टा होंदा, बेस साडा कौड़ा होंदा। उस तो बाद है किहड़ी चीज़ कौड़ी, उही फिर आ गया बेस। किन्ने तरह के सॉल्ट होंदे ने, 3 तरह के। उस तो बाद है एंट एसिड की होंदे ने। सो एंट एसिड बेसिकली से गल करिए ਉਹ बेस होंदे ने जिहदे नाल असीं अपने अंदर स्टमक के अंदर जिहड़ी एसिडिटी है उन्होंने डिक्रीज़ कर सकते हैं। उस तो बाद इन्हां चों न्यूट्रल किहड़ा है, सो देखो तुहानूं किहा सी नॉन मैटल के ऑक्साइड जिहड़े होंदे ने या वो न्यूट्रल होणगे या वो एसिडिक होणगे। तो H2O हाइड्रोजन के जिहड़े ऑक्साइड है वो न्यूट्रल होंदे ने। उस तो बाद मैं होर दसना चाहूँगी CONO ये भी जिहड़े ने न्यूट्रल ऑक्साइड्स होंदे ने। उस तो बाद ऑर्गैनिक एसिड किस चीज़ की एग्जाम्पल है, सॉरी ऑर्गैनिक एसिड की एग्जाम्पल देनी है तो एसिटिक एसिड आ जाएगी। उस तो बाद कैमिकल दसना है जिस नाल असीं एसिड या बेस नूं टेस्ट कर सकते हैं, दैट इज़ लिटमस। उस तो बाद मिनरल एसिड की एग्जाम्पल की गल करिए तो HCl आ जाएगा अपना। उस तो बाद है न्यूट्रल सोल्यूशन की pH कितनी होंदी है, 7 तो जिन्हों की घट होंदी है लाइक 1 2 3 4 5 6 वो किहड़े होंदे ने, साडे एसिड होंदे ने। उस बाद 7 तो ज़्यादा वाले जिहड़े हो गए 8 9 10 11 12 13 14 ये किहड़े होंदे ने, बेसिस, जिन्हों की pH 7 तो ज़्यादा वो बेस है, जिन्हों की pH 7 तो घट है वो एसिड है। उस तो बाद स्ट्रोंग एसिड की जिहड़ी pH है वो किहदे विच लाई करेगी, तो जिन्नी pH घट होएगी, बिल्कुल घट 1 या 2 के नेड़े, उन्ना ज़्यादा स्ट्रोंग एसिड होएगा, जिवें कि असीं उरे मैंशन करता कि 1 या 2 के विच जे हैगी है। उस तो बाद वीक बेस की गल करिए तो बिल्कुल वीक बेस की जे असीं गल करते हैं, सो ना इत्थे टिक गलत लगी हुई है, इत्थे टिक लगा रखी है गलती नाल स्ट्रोंग बेस की। जिन्नी pH घट बिल्कुल लास्ट तक होएगी उन्ना ज़्यादा वो बेस स्ट्रोंग होएगा। तो जे असीं 7 तो बाद की गल करिए 8 9 ये जे असीं देखिए 7 8 या 8 9 इन्नी क रेंज दे विच साडे आ जांदे ने वीक बेसिस। सो इत्थे तुसीं ए ऑप्शन करोगे, ये गलत लगी हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं। नैक्सट है, थोड़ा होर जूम कर दें, ठीक है। कंपाउंड जिहड़े कि पानी दे विच मैटल ऑक्साइड पाउण तो बनते हैं, असीं उन्हां नूं की कहने आ, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उस तो बाद असीं NaOH ते HCl नूं रिएक्ट करवाने तो उहदे नाल की होएगा, जिहड़ा Na है वो Cl नाल कंपाउंड बनाएगा NaCl, तो उस तो बाद OH प्लस H का जोड़ा है H2O बन जाएगा, यानी कि Na का Cl नाल बन जाएगा, बच्चे OH ते H ये मिल के H2O बन जाएगा। उस तो बाद है हाइड्रोक्साइड ऑफ मैटल्स के जोड़े हाइड्रोक्साइड होंगे ने जो कि पानी दे विच घुल जाते हैं बिना किसी रिएक्शन के, उन्होंने असीं की कहांगे, एल्कली। हुण तो असीं कीता सीगा भी जोड़े बेसिस पानी दे विच घुल जाते हैं उन्होंने असीं एल्कली कहने आ, तो हाइड्रोक्साइड तो होंदे ही बेसिस है, ठीक है ना। उस तो बाद है फायर एक्सटिंग्विशर दे नाल, मतलब फायर एक्सटिंग्विशन के अंदर किहड़ा जिहड़ा हैगा एसिड यूज़ होंदा है। सो इसदा आंसर तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच दसना है।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵਿਚ ਟਰਨਸ ਰੈਡ ਲਿਟਮਸ ਟੂ ਬਲੂ, ਬਲੂ ਲਿਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਰੈਡ ਲਿਟਮਸ ਨੂੰ? ਬੇਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੂ ਟੂ ਰੈਡ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਐਸਿਡ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਚ ਬਰਨਸ ਅ ਸਕਿਨ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਜਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? HCl ਨਾਲ। ਫੇਨੋਲਫਥਲੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਐਸਿਡ ਹੈ, ਬੇਸ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ? ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਗਿਵਨ ਸਬਸਟਾਂਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਗੋਲਡ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ। 2-3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ हैं ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕੋ। TNG, TNG ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਟਰਾਈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਗਲੀਸਰੀਨ। TNT ਕੀ ਹੈ? ਟ੍ਰਾਈਨਾਈਟ੍ਰੋਟੋਲੂਇਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੈਮਨ ਹੁੰਦਾ ਖੱਟਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ? ਐਜ਼ ਐਸਿਡਿਕ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਐਸਿਡਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। CO2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਐਸਿਡਿਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੂ ਲਿਟਮਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰੈੱਡ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ SO2 ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵੀ ਐਸਿਡ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਲੂ ਲਿਟਮਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ੂਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸਿਸ ਬਲੂ ਲਿਟਮਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ CO2 ਅਤੇ SO2 ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਸਿਡਿਕ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਨੋਨ ਮੈਟਲਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਫੋਸਫੋਰਸ ਪੈਂਟਾ ਆਕਸਾਈਡ। ਕਾਰਬੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ? ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ H2O ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ CO2 ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਬਣੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਕ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ HCl ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਕ ਜਦੋਂ ਵੀ HCl ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜ਼ਿੰਕ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਕ ਹੋਵੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਟਲਸ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵਿਨੇਗਰ ਦਾ C2H4O2। ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕੌਸਟਿਕ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ KOH। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਸਟਮਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੂਡ ਦੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? HCl। ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਸਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ? MgOH2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਲੀਕੁਏਸਨ ਸੋਲਟ ਕਿਹੜਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਘਲਣਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਘਲ ਜੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ NaCl। ਘਰੇ ਨਮਕ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ NaCl ਹੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ, ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਆਕਸਾਈਡਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ CO2 SO2 P2O5। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਐਸਿਡਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਨੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਡ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਏਗੀ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਐਸਿਡ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਐਕੁਆਰੀਜ਼ੀਆ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੁਣੋ। ਐਕੁਆਰੀਜ਼ੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ ਗੋਲਡ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਅਤੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੀਸਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਐਕੁਆਰੀਜ਼ੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਪਾਣੀ, ਰਾਇਲ ਵਾਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਐਕੁਆਰੀਜ਼ੀਆ ਨੂੰ। ਐਕੁਆਰੀਜ਼ੀਆ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਵੀ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਐਕੁਆਰੀਜ਼ੀਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ 2 ਐਸਿਡਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦਾ? HNO3 ਅਤੇ HCl। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲਿਊਟਡ ਯਾਨੀ ਪਤਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਇਲਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਵੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਡੀਸਕੇਲਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡ, ਉਸ ਐਸਿਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਗ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ H2SO4। ਐਸਾ ਬੇਸ ਦੱਸਣਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਕਰਦੇ NaOH ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਓਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਬਣਦਾ, ਉਸ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਉਸ ਐਸਿਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੈਮਰਿੰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਮਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਾਟਾਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਐਸਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਖੱਟਾ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੱਟੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸੌਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਬਸਟਾਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੈਮਰਿੰਡ, ਇਮਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਉਹ ਸਬਸਟਾਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਲਿਟਮਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪਸ, 2, ਬਲੂ ਅਤੇ ਰੈੱਡ। ਆ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਨੇਮ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੋਲਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਟਰ। ਕਾਮਨ ਸੋਲਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਊਟਰਲ। ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮਿਲਕ ਆਫ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਟ ਐਸਿਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਬੇਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਮ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਟਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਰੈੱਡ ਲਿਟਮਸ 'ਤੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਲਿਟਮਸ ਹੈ ਬਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਆਂਟ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਂਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਾਰਮਿਕ ਐਸਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਕੋਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਯਾਨੀ pH ਪੇਪਰ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੋਮਨ ਹੈ ਹਰ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਮੈਟਲ ਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਲਿਊਟ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, CO2। ਮੈਟਲ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ CO2 ਹੋਏਗੀ, ਵੈਸੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਮੈਟਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਮਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ NaCl ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ MgCl2 ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਪਲੱਸ H2 ਸਾਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਲੈ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਡਿਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਐਸਿਡ ਔਰ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਬੇਸ ਦਾ ਘੁਲਣਾ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀਟ ਇੰਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ OH- ਆਇਨਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਨ ਕੇਸ ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸਟਾਂਸ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸਿਡਿਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ, ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਸੋਲਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਐਸਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਸੌਰ ਟੇਸਟ ਯਾਨੀ ਖੱਟਾ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਐਸਿਡ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਨਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਸੀਗੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸਿਡ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਨੇ ਕੁ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ 'ਚ 4 ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਜਾਂ 3 ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ ਹੈ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਨਸ ਦੀ, ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਟਾਰਟੈਰਿਕ ਐਸਿਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਟ ਆਫ, ਯਾਨੀ ਟਾਰਟੈਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ pH ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੋ pH ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਗੈਰਿਦਮ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਲੂ ਲਿਟਮਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ pH ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜੋ ਬਲੂ ਟੂ ਰੈੱਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਐਸਿਡ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਐਸਿਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ pH 7 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। 7 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, A ਆਪਸ਼ਨ, ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 4। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ H2SO3 ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਲਫਿਊਰਸ ਐਸਿਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਅਤੇ ਮੈਟਲ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਏ, ਡਾਈਹਾਈਡਰੋਜਨ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਐਸਿਡ ਪਲਸ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਸੋਲਟ ਵਾਟਰ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਹੁਣ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀਕ ਐਸਿਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਓਬੀਅਸਲੀ A, B ਅਤੇ D ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਸਿਡਸ ਹੈ। ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਵੀਕ ਐਸਿਡ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੀਕ ਬੇਸ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਵੀਕ ਐਸਿਡ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ। ਐਸਟਿਕ ਅਤੇ ਸਿਟਰਿਕ ਅਤੇ ਓਗਜ਼ੈਲਿਕ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਗਜ਼ੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਟਰਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਟੋਮੈਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਔਰਗੈਨਿਕ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ? ਓਗਜ਼ੈਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੈਮਨ ਅਤੇ ਔਰੰਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟਸ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ? ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਮਰਿੰਡ, ਗ੍ਰੇਪਸ ਜਾਂ ਐਪਲਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਮਲੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਟਾਟੈਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹੀਂ ਜਾਂ ਖੱਟੇ ਮਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ। ਵਿਨੇਗਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ। ਫੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚਰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੀਅਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਜੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀਸ ਅਤੇ ਆਂਟਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਿਕ ਐਸਿਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਉਹ ਐਸਿਡ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੈਂਸਿਡ ਬਟਰ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬਟਰ ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੱਖਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਬਿਊਟਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਸੋਡੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਜੋ ਕਿ ਡੈਸ਼ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਆਕਸਾਈਡ ਜੋ ਕਿ ਡੈਸ਼ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਡਾ ਮੈਟਲ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਬੇਸਿਕ ਹੋਏਗਾ। ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਐਸਿਡਿਕ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵਡ ਗੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਾਰੇ ਤਾਂ, ਅਤੇ ਬਚੀ ਕਿਹੜੀ? ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵਡ ਗੈਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਲਾਈਟਲੀ ਐਲਕਲਾਈਨ। ਐਲਕਲਾਈਨ ਮੀਨਸ ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 7 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ pH। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਬਸਟਾਂਸ X ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਕੈਟਲਿਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਅਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਰੂਟੀ ਜਿਹੀ ਸਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ X ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਬੋਜ਼ਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਸਿਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੇਨ ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਐਸਿਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਸਲਫਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ pH 3 ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨਾ, ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੀ pH 6 ਹੋ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ 1000 ਟਾਈਮਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ? ਓਬੀਅਸਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਐਸਿਡ ਕਿੰਨਾ ਫਰਨਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਿਡ ਰਿੰਗ ਕਿਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ NO2 ਅਤੇ SO2। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਐਂਟ ਐਸਿਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਿਲਕ ਆਫ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਲਕ ਆਫ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲਿਊਇਸ ਐਸਿਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? FeCl3 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਸ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਲਟ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ? D ਆਪਸ਼ਨ। ਫਸਟ ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਰੂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਐਕੁਅਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੈੱਡ ਲਿਟਮਸ ਨੂੰ ਬਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਟੂ ਬਲੂ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਐਸਿਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੈੱਡ ਲਿਟਮਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਲੋਰਾਈਡ ਗੈਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਿਊਮਿਡ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਯਾਨੀ ਪੂਰੀ ਨਮੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਟਿਊਬ 'ਚੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਗੈਸ 'ਚੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੋਲਟਸ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਟੇਨ ਵਾਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਵਾਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਸੋਲਟ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲਟ ਹੈ?
ਵੀਕ ਐਸਿਡ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਬੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਫੋਸਫੇਟ, ਸਾਡੇ ਟੂਥ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੋਇਲ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲਾਓ ਕਰਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀਐਚ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੈਲੋਇਸ਼ ਔਰੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਿਸ਼ ਬਲੂ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂਟਾਸਿਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਟਰੈਂਥ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਵੱਧ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਸਿਡਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ, ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਟਿਡ ਐਸਿਡ ਦੀ ਬੂੰਦਾਂ ਹੱਥ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦਾ ਪੇਸਟ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੈਸ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੈਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜੇ ਟਰੂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਮ ਵਾਟਰ ਮਿਲਕੀ ਨੂੰ ਟਰਨ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਗੈਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਰਨਿੰਗ ਸਪਲੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਤਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਗੈਸ ਕਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਗੈਸ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਸਾਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਮਕ ਨੂੰ, NaCl ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਅਤੇ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਟਾਟਾਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਟ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਟੂਥ ਡਿਕੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਰੱਸ਼ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੂਥਪੇਸਟ ਹੈ ਕੋਮਨਲੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਬੇਸ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਬਸ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਐਚ ਹੈ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਹੈ ਵੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਬੀਅਸਲੀ ਜੇ ਪੀਐਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਐਚ 14-15 ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, 13-14 ਹੈ, ਤਾਂ ਓਬੀਅਸਲੀ ਐਸਿਡ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬੇਸ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਐਚ ਹੈ 6, 6.5, ਪੌਣੇ 6 ਜਾਂ ਪੌਣੇ 7 ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਵੀਕ ਐਸਿਡਸ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਐਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸ ਵੀ ਵੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਪੀਐਚ ਸਾਡੀ 8 ਹੈ, 9 ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀਐਚ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਜੂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਐਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੀਐਚ ਕੀ ਹੈ, <7 ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮੋਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਐਸਿਡ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਡਾਇਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਐਸਿਡ ਸਾਡਾ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਐਸ ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਇੰਡੀਕੇਟਰ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰਹੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੈਨੀਲਾ ਐਸੈਂਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਡੀਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟਾਂਸ ਸਾਡਾ ਐਸਿਡ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਸਿਡ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਐਸਿਡਿਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਲਾਈਮ ਜੂਸ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਸਰਕਿਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਬਲਬ ਗਲੋ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਲਬ ਹੈ ਗਲੋ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ NaOH ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਬੇਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਇਨ ਨੂੰ ਫਰਨਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਬਲਬ ਗਲੋ ਹੋਏਗਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕੁਆਰੀਜ਼ਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਏ ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਐਕੁਆਰੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਨਰਲ ਐਸਿਡ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੇਸ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ NaOH ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਸ ਹੈ, NH4OH ਵੀ ਬੇਸ ਹੈ, KOH ਵੀ ਬੇਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਇਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਲ ਮੈਟਲ ਕਾਰਬੋਨੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਲਟ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੋਲਟ ਅਤੇ ਐਸਿਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਸੋਲਟ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਓਕੇ, ਫਿਰ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲਟ ਬਣੇਗਾ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਸੋਲਟ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚਿੰਗ ਕਾफ़ी ਈਜ਼ੀ ਮੈਚਿੰਗ ਹੈ, ਕਾफ़ी ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ। ਸੋ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਡੀਕਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਐਜ਼ ਅ ਐਂਟਐਸਿਡ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਮਨ ਸੋਲਟ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ H2 ਯਾਨੀ ਕਲੋਰੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਵੋਲੀਊਮ ਦੇ ਲੈ ਲਏ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ, ਸੇਮ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ pH ਸੀਗੀ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ pH ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣੇਗਾ, ਸੋ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਯੈਲੋਇਸ਼ ਗ੍ਰੀਨ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ HCl ਨੂੰ ਇਨ ਦਾ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਫੋਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡਰੋਨੀਅਮ ਆਇਨ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਾਈਡਰੋਨੀਅਮ ਆਇਨ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਗੇ ਹਾਈਡਰੋਨੀਅਮ ਆਇਨਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਰੂ ਹੈ ਐਸ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਖੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੌਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੂ ਲਿਟਮਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਇਲਿਊਟ ਐਕੁਅਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ। ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਡਾਇਲਿਊਟ ਐਕੁਅਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਨੀਅਮ ਆਇਨਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕੁਅਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਲੋਰ ਐਲਕਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। 2 NaCl ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ H2O ਪਾਤਾ, NaCl ਸਾਡਾ ਐਕੁਅਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, NaOH ਬਣ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਈਡਰੋਨੀਅਮ ਆਇਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਹੋਪ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ pH ਵੈਲਿਊ 7 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡੈਸ਼ ਹੈ ਐਸਿਡਿਕ। 7 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਸੋਲਿਡ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ Na2CO3.10H2O। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਲੇਕਡ ਲਾਈਮ ਨੂੰ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਈਏ। ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ Na2CO3.10H2O। ਐਕੁਅਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੀ pH 0 ਹੈ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਐਸਿਡਿਕ ਹੋਏਗਾ, 7 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ pH ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ pH ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਖੇਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਸਿਡਿਟੀ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਸੋਇਲ ਤੋਂ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਪਾਏਗਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਕ ਬੇਸ ਪਾਏਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਲੇਕਡ ਲਾਈਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇੱਕ ਸੋਲਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਦ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਡਾਇਲਿਊਟ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਡਾਇਲਿਊਟ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਮੈਟਲ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੀ ਡਾਇਲਿਊਟ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਏ, ਤਿੰਨੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਟ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਸਾਨੂੰ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਸਮੈਲ ਦਿੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕਲੋਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਲੋਰੀਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਧ ਹੈ, ਸਮੈਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਵੀਡੀਓ।